ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰਿਟੀ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਓਕੇਜ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰਿਟੀ ਡੇ ਕਿਉਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। मैं हाँ डॉक्टर शिवानी गर्ग फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना। हेलो, मैं डॉक्टर नवजोत कौर कले, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना विखे एज अ कंसलटेंट नियोनटोलॉजिस्ट काम कर रही हाँ। अज असीं गल करांगे प्री टर्म बच्चे जिहड़ियां कॉम्प्लीकेशन आ सकदियां उन्हां नूं डिटेल करांगे। हाँ जी, प्रीमैच्योरिटी जो होंदी है, प्रीमैच्योरिटी उदों किया जाता है जदों डिलीवरी 37 वीक्स तो पहला हो जाए तो, यानी कि जे 9th मंथ हजे कंप्लीट नहीं होया उस तो पहला ही जो डिलीवरी हो जाए उन्होंने प्री टर्म डिलीवरी या प्रीमैच्योर डिलीवरी कहा जाता है। जिहड़ी ये प्रीमैच्योर डिलीवरी होंदी है वो टर्म डिलीवरी यानी कि टाइम सिर हुई डिलीवरी तो काफ़ी डिफरेंट होंदी है। इस विच बच्चे की केयर जो होंदी है वो स्पैसीफिक होंदी है तो इस विच कॉम्प्लीकेशनस भी जो आंदियां ने वो डिफरेंट आंदियां ने। सो यही सारा कुछ अज आप अगे गल करांगे। प्रीमैच्योरिटी जो है वो काफ़ी रिस्क फैक्टर्स ने जो प्रेगनेंसी के दौरान रिस्पॉन्सिबल होंगे ने कि प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाए। सो सब तो पहला जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो ये है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ का होना, यानी कि ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी। सो इन्ना जो ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होंगी है उस विच साडी डॉक्टर्स की भी यही कोशिश होंगी है कि एटलीस्ट 37 वीक्स तक प्रेगनेंसी चली जाए। बट ट्रिपलेट प्रेगनेंसी विच असी 37 वीक्स तक एक्सटेंड नहीं करते प्रेगनेंसी नूं ते 34-35 वीक्स के नेड़े तेड़े डिलीवरी कराई जाती है। तो इस करके बेबीज़ जो होंगे है उन्हों का वेट घट होंदा है, वो प्री टर्म होंगे ने, इसलिए उन्होंने स्पैशल केयर की लोड़ होंदी है। इस तो इलावा सैकेंड रिस्क फैक्टर जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह दी इन्फेक्शनस होंदियां ने। यूरिन की इन्फेक्शन हो गई या जेनिटल यानी कि विजाइनल डिस्चार्ज, विजाइनल इन्फेक्शनस हो गया जो रिस्पॉन्सिबल होंदियां ने प्री टर्म डिलीवरी करवाने लई। कई बार ये रिस्क फैक्टर जो है वो मिस आउट हो जाता है। जिहड़ियां यूरिन दी इन्फेक्शनस हैं लेडीज़ भी इग्नोर कर दिंदी हैं, सिम्पटम्स को इग्नोर कर दिंदी हैं तो कई बार ये चीज़ डिटेक्ट भी नहीं की जाती टाइम से। सो ऐसे लिए टाइम टू टाइम जाके अपना प्रेगनेंसी के यूरिन का टेस्ट करवाना, यूरिन कल्चर करवाना, वो कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रही, ये चीज़ देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो जो इन्फेक्शन है तो उन्होंने ट्रीट करना चंगी तरह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि प्री टर्म डिलीवरी तो आप बच सके। थर्ड रीजन या थर्ड रिस्क फैक्टर है प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन का होना, यानी कि बीपी का वध जाना। सो ये बीपी का वध जाना ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये जनरली जो प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ता है वो सैकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 28 हफ्ते या 29 हफ्ते के नेड़े तेड़े बढ़ना शुरू हो जाता है। सो इस जदों ये बीपी बढ़ता है तो उस टाइम पर जे प्रेगनेंसी नूं आपां एक्सटेंड करते हाँ 37 वीक्स तो अगे या फिर 9th मंथ नूं आपां कंप्लीट करने की कोशिश करते हाँ तो एंड तक जाते जाते प्रेगनेंसी दे विच प्रॉब्लम्स आने की काफ़ी रिस्क रहता है। बच्चे नूं भी रिस्क है, मदर नूं भी रिस्क है। सो ऐसे लिए जो हाइपरटेंशन हो जाए, टाइम से डिटेक्ट हो जाए तो डिलीवरी नूं टाइम तो पहला करना ही ठीक रहता है। सो ऐसे लिए अपना टाइम टू टाइम प्रेगनेंसी दे विच चैकअप जो भी होंदा है तुहाडा उस विच हमेशा बीपी चैकअप होना जरूरी है। सो अपने जिथे भी तुसी चैकअप करवाने हो ये चीज़ जरूर ध्यान दो कि वो थोड़ा बीपी एवरी टाइम चैक कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। कभी भी बीपी 140/90 तो ज़्यादा जे आ रहा है तो थोनू वो प्रेगनेंसी वो थोड़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है। तो इसलिए वो थोड़ी डिलीवरी इदा चंगे हस्पताल होनी चाहिए है जिथे बच्चे की केयर या मदर की केयर चंगी तरह की जाए। अगला रिस्क फैक्टर है IVF प्रेगनेंसी। आजकल IVF का जो है परसेंटेज काफ़ी इंक्रीज हो गया है। सो IVF प्रेगनेंसी एक बहुत ही प्रेशियस प्रेगनेंसी होंगी है। इस विच असी प्रेगनेंसी नूं 37 वीक्स मैक्सिमम तो अगे नहीं लेके जाते क्योंकि जिमें जिमें अगे लेके जाने तो कॉम्प्लीकेशन के रिस्क बढ़न का चांस रहता है। सो वो भी प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क हमेशा रहता है। तो इसलिए IVF प्रेगनेंसी जो थोड़ी है तो डिलीवरी हमेशा ही इहो जे सेंटर पर होवे जिथे नियोनेटोलॉजिस्ट रहन, बच्चे की केयर लिए एक NICU NICU जिन्होंने कहते हैं वो फैसिलिटी होवे। इस तो इलावा रिस्क फैक्टर होंदा है एक शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ जिन्होंने कहा जाता है, यानी कि बच्चेदानी का मुँह छोटा होना।
ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਾਈਕਲ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡਸ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 8 ਮੰਥ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਬਰਥ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ 37 ਵੀਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਓ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਦਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ NICU ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬੱਚੇ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਹੈ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ NICU ਹੋਵੇ, ਨਿਓਨਟੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਣ, ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮਦਰ ਤੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼। जी स्टार्ट करिए तो डिलीवरी रूम तो या फिर सिजेरियन सैक्शन OT तो सानू एक जिहड़ा न्यूबॉर्न रिसैसिटेशन कॉर्नर है ये बहुत ही वधिया तरीके नाल तैयार करना हुंदा है। तो इत्थे बच्चे नूं हैंडल करन लई ट्रेंड नियोनेटोलॉजिस्ट प्लस ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए है। इत्थे असी लेटेस्ट इक्विपमेंट जिहड़ी कि अजकल दी न्यूबॉर्न साइंस के अकॉर्डिंग है वो असी रखते हाँ, ताकि बच्चे नूं बाहर आंदियां ही सपोर्ट देनी पए तो असी दे सकीए। कई बच्चे जन्म तो बाद इमीडिएटली रोंदे नहीं, उसलिए सानू कई बार उन्होंने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी देना पैंदा है। इस तो इलावा न्यूबॉर्न नू असी NICU ट्रांसफर करते हाँ, फिर उत्थे जाके उहदा टैंपरेचर मेनटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट हुंदा है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ KMC ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰਿਟੀ ਡੇ ਤੇ ਥੀਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੰਟੈਕਟ। ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੰਟੈਕਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫਾਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ इंपॉर्टेंट है स्किन टू स्किन कंटैक्ट। काफ़ी सारे अच्छे सेंटर्स डिलीवरी रूम च असी मदर नाल स्किन टू स्किन कंटैक्ट करवा देंगे हाँ। उस तो बाद जिहड़े प्री टर्म बच्चे होंदे ने जिन्हां दा भार 2.5 किलो तो घट है उन्हां नूं असी शरीर की गरमाइश एडवाइस करते हाँ। फिर अगे गल करिए कि बहुत सारिया प्री मैच्योरिटी नाल कॉम्प्लीकेशनस न्यूबॉर्न च सानूं फेस करनियां पै सकदियां हन। जे असी हैड टू टो स्टार्ट करिए तो सब तो पहले गल करांगे दिमाग तो। न्यूबॉर्न बच्चे विच ब्लड वैसल्स जिहड़े हुंदे ने वो बहुत ही नाजुक हुंदे ने, उन्हां विच इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज जिन्हों कहंदे हैं वो होण दे बहुत ज़्यादा चांस रहिंदे ने। इस तरह न्यूबॉर्न बच्चे दे पैदा हुंदियां ही उसकी हैंडलिंग जिहड़ी है वो जर्की नहीं होनी चाहिए। जे असीं उसनूं वेंटीलेटर ते पाना है तो उस दियां खास तरीके हैं ताकि उसका इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज वाल नूं ना जावे। और इस तो इलावा न्यूबॉर्न जिहड़े प्री टर्म बच्चे ने वो कई बार साह रोकते हैं, यानी उन्होंने दिमाग तो साह लैन का सिग्नल ही नहीं आता। उस लिए कुछ स्पैशल मैडिसिन असी पाते हाँ जिस नाल कि उन्हों का ब्रेन साह लैन लिए स्टिमुलेट हो सके।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਕਸਟ ਤਾਂ ਲੰਗਸ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ। ਇਹ ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 37 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਸਟਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੋਂਕੋਪਲਮਨਰੀ ਡਿਸਪਲੇਜ਼ੀਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਬੋਰਨ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ CPAP ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ HFNC ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੋਂਕੋਪਲਮਨਰੀ ਡਿਸਪਲੇਜ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ BPD ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਊਬੋਰਨ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਰੋਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਟੇਰੋਕੋਲਾਈਟਿਸ। ਨਿਊਬੋਰਨ ਦੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡ ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈ ਅਨੀਮੀਆ ਆਫ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰਿਟੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਇਰਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਟ 2 ਵੀਕਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਬੱਚਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਝਟਪਟ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਨਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਈਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਆਫ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰਿਟੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ 1 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 40 ਤੋਂ 70% ਬੱਚੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ 'ਚ BP ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਆਫ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਆਫ RP ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ 21 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ROP ਸਕਰੀਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਸਟੇਜ 5 ਰੈਟੀਨਲ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟੈਸਟ ਲੇਜ਼ਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੌਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੀਲੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੀਲੀਏ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੋਡੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੀ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ LED ਲਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬਲੱਡ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਟੈਸਟ LED ਲਾਈਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਈਵਨ 24 ਆਵਰਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ LED ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੈਟੀਨਾ ਲਈ ਤੇ ਜੈਨੀਟਲਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਝ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਸੁਣੀ RDS ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਲੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ICU ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਪਾਉਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਨਿਊਰੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਘਟ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ टाइम टू टाइम चेकअप्स करवाओ, टाइम टू टाइम अपना BP चेक करवाओ, अल्ट्रासाउंड्स करवाओ ताकि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है वो आइडेंटिफाई हो सके टाइम से। रिस्क फैक्टर थोनू पता होवे कि थोड़ी प्रेगनेंसी की वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। जे थोड़ी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है तो हमेशा एक रिस्क रहेगा कि प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। तो जे ये कंडीशन है तो अपना जो तुसी डिलीवरी का सेंटर चूज करते हो वो एक सिंपल या अपने कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ NICU ਇੱਕ ਅੱਛਾ NICU ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਮਦਰ ਤੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਦਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਊਟਕਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੋਇਸ ਲੈਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ।